people have suffered. Speak up, Ram Singh. Council judge stressed each word. No, Ram Singh, Prem Chopra shouted nervously, but the judge warned, keep quiet. Come on, Ram Singh 070, the judge said. Ram Singh 070 jerked his head left then right towards the judge. A clicking sound indicated the hampering of running taps and jamming of caution signals. Pip pip. The crackling sound and the indigo light intensified. A red light flashed on the forehead of Ram Singh Robert, signaling danger. Reporting system failed. Tiny shutters in the center of his chest opened, displaying a small TV screen. Flashing system disintegrated. Ram Singh Robert had diffused. Why did Prem Chopra shout nervously? તો પ્રેમ ચોપરા ડીટ છે એટલે શાઉટનું કરશું શાઉટેડ. પ્રેમ ચોપરા શાઉટેડ નર્વસલી because council jail told Ram Singh to speak up. What did red light flashing on the Robert's forehead signal? The red light flashing on the Robert's forehead signaled ed અહીંયા કરવાનું કારણ કે ડીડ લાગ્યું છે. The red light on flashing on the Robert's forehead signaled. શું સિગ્નલ કરતી હતી રેડ લાઇટ? તે લાઈન ક્યાં છે? Danger. Reporting system failed. The red light on Ram Singh's forehead signaled danger. Reporting system failed. What happened to Robert? Robertનું શું થયું? તો the Robert had diffused. The Robert had diffused. Oh no, cried the salesman of Super Robert Plaza. He is diffused. He is dead. There was a hush in the courtroom. Silence prevailed for long in the courtroom. The counsel cleared his throat and said, Roberts do not cause harm to people, and neither can they disobey their masters. Those instructions from Mr. Prem Chopra were not to be revealed. They could have been injurious to his own existence, a threat to the Robert life. If he revealed them, he would disobey his master. If he did not, he would harm others. This conflict brought Ram Singh's, and he chose to break apart rather than to telling a lie. Hurting human beings or becoming unfaithful. Traces of pain and depression marked the counsel's face. The judge pondered for a while and proclaimed, the court declares Prem Chopra guilty of theft. What did Ram Singh do with himself at last? કે રામ સિંઘે છેલ્લા પોતાની સાથે શું કર્યું? તો રામ સિંઘે છેલ્લા શું કર્યું? એણે પોતાને મારી નાખ્યો. બરાબર ને? મતલબ तो Ram Singh broke apart. Ram Singh broke apart. अतः he diffused himself. What was Ram Singh's conflict? Ram Singh's conflict was that if he revealed the information, he would disobey his master. If he did not, he would harm others. This was his conflict. Ram Singh's conflict was that if he revealed
તેમને બદલે આપણે લખવાનું ધ ઇન્ફોર્મેશન ઇફ હી રિવીલ્ડ ધ ઇન્ફોર્મેશન he would disobey his master. If he did not, he would harm others. What did judge proclaim? જજે શું પ્રોક્લેમ કર્યું? શું એ કર્યું? નિર્ણય આપ્યો. તો the judge proclaimed that the court declared Prem Chopra guilty of theft. The judge proclaimed that the court declared Prem Chopra guilty of theft. What was the council's reaction when the robot was diffused? So when the robot was diffused, traces of pain and depression marked council's face. હવે આપણે ખરા ખોટા જોવાના છે. પ્રેમ ચોપરા વોન્ટેડ ટુ પરચેઝ અ કોમ્પ્યુટર. ટ્રુ ઓર ફોલ્સ? તો શું આવશે? પહેલું વાક્ય ફોલ્સ, ખોટું. ધ રોબર્ટ્સ નેમ વોઝ રામસિંગ 070. તો શું આવશે બીજું વાક્ય? ટ્રુ. પહેલું ખોટું, બીજું ખરું. ધ રોબર્ટ વિલ નેવર ઓબે હિઝ માસ્ટર. કે રોબર્ટ ક્યારેય એના માલિકની આજ્ઞાનું પાલન નહીં કરે. તો એ વાક્ય કેવું આવશે? ત્રીજું ફોલ્સ. ધ રોબર્ટ વિલ નોટ હાર્મ હ્યુમન્સ. કે રોબર્ટ બીજાને ઈજા નહીં પહોંચાડશે. તો એ વાક્ય કેવું આવશે? ટ્રુ. પ્રેમ ચોપરા યુઝ ધ રોબર્ટ ફોર સ્ટીલિંગ થિંગ્સ. પાંચમું વાક્ય કેવું આવશે? ટ્રુ. કે પ્રેમ ચોપરા રામસિંગનો ઉપયોગ વસ્તુ ચોરવા કરતો. ટ્રુ. પ્રેમ ચોપરા વોઝ અરેસ્ટેડ એઝ હી વોઝ કોટ સ્ટીલિંગ. કે પ્રેમ ચોપરા એટલા માટે પકડાયો કે ચોરી કરતો હતો. તો અહીંયા શું આવશે? ફોલ્સ આવશે, કારણ કે ચોરી તો રોબર્ટ કરતો હતો, બરાબર ને? ઓલ ધ સ્ટોલન આર્ટિકલ્સ વર રિકવર્ડ ફ્રોમ પ્રેમ ચોપરા. કે બધા જ ચોરાયેલા આઇટમ પ્રેમ ચોપરાના ઘરેથી મળી. તો શું આવશે? ફોલ્સ. પ્રેમ ચોપરા થ્રેટન્ડ ટુ ડિફ્યુઝ ધ રોબર્ટ. કે પ્રેમ ચોપરાએ રોબર્ટને બંધ કરવાની ધમકી આપી. તો શું આવશે? આઠમું ટ્રુ. રામસિંગ 070 ચૂઝ ટુ બ્રેક અપાર્ટ રેધર દેન ટુ ટોલ લાઈ. કે રામસિંગે મરવાનું પસંદ કર્યું જૂઠું બોલવા કરતાં. તો શું આવશે? ટ્રુ. હવે આપણે ખાલી જગ્યા જોઈએ. રિસ્પોન્ડ એટલે પ્રતિભાવ આપવો, પાસ્ટ એટલે પસાર થવું, એક્સપ્લેનિંગ એટલે સમજાવવું, અને કન્ફ્યુઝડ એટલે કે ગૂંચવાયેલા. The teacher was dash the meaning of the poem. The teacher was dash the meaning of the poem. She dashed for some time and asked the children if they had understood the poem. The children dashed with loud yes. The teacher dashed with her explanation. Responded એટલે પ્રતિભાવ આપવો, પોઝડ એટલે અટકવું, એક્સપ્લેનિંગ એટલે સમજાવવું, અને કન્ટિન્યુડ એટલે ચાલુ રાખવું. The teacher was dash the meaning of the poem. તો તે ટીચર વોઝ શું આવશે? એક્સપ્લેનિંગ પહેલું આવશે ને, કે ટીચર પોએમનો અર્થ સમજાવતા હતા. સી ડેશ ફોર સમ ટાઈમ. એ થોડો સમય અટકી ગયા એટલે શું આવશે? પોઝડ. એન્ડ આસ્ક ધ ચિલ્ડ્રન ઇફ દે હેડ અન્ડરસ્ટુડ ધ પોએમ. ધ ચિલ્ડ્રન ડેશ વિથ લાઉડ યસ. તો બાળકોએ જવાબ આપ્યો એટલે શું આવશે? રિસ્પોન્ડેડ. ત્રીજી ખાલી જગ્યામાં આવશે રિસ્પોન્ડેડ. ધ ટીચર ડેશ શું આવશે? કન્ટિન્યુડ. ટીચરે સમજાવવાનું ચાલુ કર્યું. આગળ પરસ્યુએડિંગ એટલે સમજાવવું, કોન્ફિડન્ટ એટલે આત્મવિશ્વાસ, ઓબે એટલે પાલન કરવું, અને પ્રિન્સિપલ એટલે સિદ્ધાંત. મોહન ઇઝ ખાલી જગ્યા ધેટ હી વિલ સક્સીડ ઇન હિઝ
father to allow him to go for the picnic. Mohan is confident, પહેલામાં આવશે confident, બરાબર છે, that he will succeed in, સમજાવવામાં એટલે persuading his father to allow him to go to the picnic. His father is a man of principle, સિદ્ધાંતવાળા, and Mohan always obeys. શું આવશે છેલ્લામાં? obeys. આગળ સેટિસ્ફાઈડ એટલે સંતોષ પામવો, ઓબ્વિયસ એટલે સ્વાભાવિક, થ્રીએટ એટલે ધમકી અને એન્ઝાઇટી એટલે ચિંતા. There are many parents who are never satisfied, જેમને ક્યારેય સંતોષ થતો નથી, with their children's performance, પોતાના બાળકના પરફોર્મન્સથી. Hence it is ખાલી જગ્યા, that many children suffer from ખાલી જગ્યા and depression. Hence it is obvious. So say obvious that many children suffer from anxiety, ચિંતામાંથી, અને છેલ્લામાં આવશે થ્રીએટ એટલે કે ભય. બ્રિલિયન્ટ, ટ્રીમેન્ડસ, એફિશિયન્ટ અને ડેમોન્સ્ટ્રેટેડ. બ્રિલિયન્ટ એટલે તેજસ્વી, ટ્રીમેન્ડસ એટલે ભયંકર, એફિશિયન્ટ એટલે કાર્યદક્ષ અને ડેમોન્સ્ટ્રેટેડ એટલે દર્શાવવું. હર્ષ ઇઝ એન ખાલી જગ્યા એમ્પ્લોય. કેવો એમ્પ્લોય છે? એફિશિયન્ટ, કારણ કે એન આર્ટિકલ આવ્યો છે એટલે એમ્પ્લોય એન આર્ટિકલ એટલે એફિશિયન્ટ આવશે. હી ઇઝ અ ખાલી જગ્યા યંગ મેન. હી ઇઝ અ brilliant young man. He has often ખાલી જગ્યા his skill demonstrated, એણે ઘણીવાર પોતાની આવડતો દર્શાવી છે. He is a man with tremendous confidence. Amusing એટલે આશ્ચર્ય, રિએક્શન એટલે પ્રતિભાવ, ક્લિયરલી એટલે સ્પષ્ટપણે, બ્રીફલી એટલે ટૂંકમાં. મુલ્લા નસરુદ્દીન was narrating an ખાલી જગ્યા incident to his friend. અમ્યુઝિંગ, એન આવ્યું છે એટલે એમ્યુઝિંગ કે બહુ આશ્ચર્ય હસાવે તેવો ઇન્સિડન્ટ કહેતા હતા. હી પોસ્ટ થોડો સમય એટલે બ્રીફલી, એન્ડ વેઇટેડ ફોર અ રિએક્શન પ્રતિભાવ ફ્રોમ હિઝ ફ્રેન્ડ. ધ મુલ્લા કુડ ક્લિયરલી સી દેટ હિઝ ફ્રેન્ડ હેડ નો અન્ડરસ્ટુડ એનીથિંગ. કલેક્ટેડ, વોન્ડ, ઇન્સ્ટ્રક્શન સ્વિફ્ટલી. કલેક્ટેડ એટલે ભેગું કર્યું, વોન્ડ એટલે ચેતવણી આપી, ઇન્સ્ટ્રક્શન એટલે સૂચના અને સ્વિફ્ટલી એટલે ઝડપથી. ધ ટીચર રેડ આઉટ ઓલ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ટુ ધ સ્ટુડન્ટ્સ. સી ડેશ ધેમ નોટ ટુ કોપી. સી વોન્ડ ધેમ, એમને ચેતવ્યા. વેન ધ બેલ રેંગ, સી ડેશ કલેક્ટેડ ઓલ ધ આન્સર શીટ સ્વિફ્ટલી. રિવીલ એટલે જાહેર કરવું, એફેક્ટ એટલે અસર, ગ્રીન્ડ એટલે ગુસ્સે થવું, થ્રીએટેડ એટલે ધમકી આપી. પથિક ખાલી જગ્યા હિઝ બ્રધર. પથિક, થ્રીએટેન્ડ ધમકી આપી. ઇફ યુ રિવીલ જાહેર કરશે, અવર સિક્રેટ આઈ વિલ હેમર યુ. ધ બ્રધર ખાલી જગ્યા ધ બ્રધર ગ્રીન્ડ ગુસ્સે થયો. એન્ડ said, your threats will not affect, કે તારી ધમકી મને કોઈ અસર કરશે નહીં.